वेले तख्तां ते विराजमान होकर के जो पावन उपदेश हुक्मनामे के रूप के सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश किया है। सोरठ राग के अंदर पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज जी सतगुरां दे मुखारबिंद तो उचारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दे पावन पवित्र अंग 615 के उपर अज का हुक्मनामा आरंभ हो के 616 अंग के इस पावन शब्द की संपूर्णता है। अज सिख पंथ के रहबर सिख पंथ का मुੱਢ सिख पंथ की आरंभता होने वाले जिन्हां तो सिੱਖੀ का आगाज़ हुंदा है। सिख पंथ की धर्म की नींह रखते हैं धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी का अज ज्योति जोत दिवस है। सतगुरु गुरुदेव पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज सहाय होवन आप विच कृपा करन। सतगुरु महाराज जी के जीवन के विचों सतगुरु महाराज जी की ज्योति जोत दिवस के अखीरले सतगुरु महाराज जी का जो समा सी उसके दर्शन कर सकीए। आप संगत असीस बख्शो। आओ सतगुरु महाराज पातशाह जी के चरणों के विच हाज़री लगवाना करिए। मन बिरतियाँ करो एकागर अदब प्यार सत्कार दे नाल रसना नूं करो पवित्र। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर सारे करो जी कृपा आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी अपनी हयाती के अंदर बाबा सत्ता बलवंत जी की जो असी वार पढ़ते हैं रामकली राग के अंदर उत्थे सतगुरु महाराज पातशाह जी के प्रथाए वार दे विच बचन लिखे ने कि थापिया लहना जीम दे। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने अपनी हयाती के अंदर बाबा लहना जी नूं गुरु अंगद थाप के अपनी जोत जिहड़ी सी जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। अपनी जोत गुरु अंगद देव महाराज विच टिका दी और गुर चेले रहरास की। सतगुरु महाराज पातशाह जी चेला बन के जिमें नमस्कार करते पे ने ते गुरु जिहड़ा है गुरु अंगद देव महाराज पातशाह जी नूं थापते हैं। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी अपनी हयाती के अंदर जिन्नी भी सतगुरु महाराज पातशाह जी ने आप बाणी उचारण की सी वो समुची बाणी जिहड़ी सी सतगुरु गुरु नानक देव महाराज एक पोथी दे विच लिखिया करते सी। पोथी उन्होंने हर वेले कोल रखनी। जिस दिशा दशांतरां दे विच सतगुरु महाराज पातशाह जी गए देशों का रटन किया उदासियां गुरुदेव पातशाह जी ने कीतियां ने। ਜਦੋਂ कोई भगत के नाल मिलाप होया जां भगतां दी बाणी इकत्तर होई क्योंकि बाबा फरीद साहब जिहड़े सन गुरु नानक देव महाराज जी तो करीबन 300 साल पहला जगत दे विच आए सी। 1173 का जिहड़ा आगमन है बाबा फरीद साहब जी का उन्हां दी गद्दी दे उत्ते जिहड़े बैठे हुए सन उन्हां तो बाबा फरीद साहब जी की बाणी प्राप्त की है। भगत जयदेव जी जिहड़े ने वो भी बाबा फरीद साहब जी के समकाली भगत ने। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के ये हवाले मिलते हैं भाई गुरदास साहब जी दी वारां दे विचों। भाई गुरदास साहब जी कहते हैं कि गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी नूं हाजी आखदे पए सी पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई बाबा आखे हाजिया शुभ अमना बाजों दोनों रोई आसा हाथ किताब कश। गुरु नानक देव महाराज हाथ दे विच डंडा रखिया करते सी। उच्चे नीवे इलाकों चो पहाड़ी इलाकों चो लंघना पैंदा सी। आसा डंडे का नाम है आसा हाथ किताब कश। किताब मतलब एक पोथी उन्होंने कोल हुंदी सी जिहड़ी बाणी सतगुरु महाराज पातशाह जी नूं आउणी। जदों सतगुरु महाराज पातशाह जी ने भाई मरदाना साहब जी नूं कहना कि मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है सतगुरु महाराज पातशाह ने फिर वो बाणी उस पोथी दे विच लिखदे ने। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने जिहड़ी समुची बाणी अपनी इकत्तर की हुई सी अपने मुखारबिंद तो उचारण की सी। क्योंकि दुनिया का इतिहास जो पढ़ते हैं किसी भी रहबर ने दुनिया के विच जिहड़ा आया है उन्हें
ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਆ। ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ, ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 8 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 7-8 ਵਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਦੀਦਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੜਵਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਟ ਜਾਣਿਆ। 1469 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ 1539 ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਆ ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ
ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਗਏ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਇੰਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦਰਵ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੂਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਲਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, 2 ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਟਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਨਾਤ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਨਾਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਟ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਨਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਕਨਾਤ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ 3 ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਸਣੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਠਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਦਰ ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ, ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਫਨਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਵਗੀ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕਬਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੜੀ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕੀਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।